जय जगन्नाथ बंधु मैंने मो मधुमिता आज आपण नहीं आसी गणित सैकत महापात्र लिखि एक कहानी जार शीर्षक रही नीरा आर्या। बयस 3 माँ थनर क्षीर पीवा बेले क्षीर न झरिले 3 वर्षर मु जितेबले कामुड़ी दिए माँ थन को सेतेबले मूर नरम पिचारे बसे मार ममता मिशा छोट पहाड़टे। माँ मूर पाटी थनटी को काढ़ी दे राग कष्ट मिशा स्वर कहे कि बदमाश खंडे हिचुरे तू पड़ा एठू आउ नाई। बोधे बोधे माँ को भारी कष्ट हुए तथापि से सही जाए से कष्ट निज संतान पाई संतान मुह को चाहे। ये तो प्रतिटी मु ओ मूर माँ मानक सह घटी प्राय समान कहानी। ये कहानी 1940 दशकर। श्रीकांत को खबर मिल सारी विश्वस्त सूत्रु गोलक धंधारे पड़ जाते सी शेष को नीरू नीरू एमती कर प्राणप्रिय सहित एमती कर विश्वास हो नाला एमती विश्वासघातकता एते प्रतारणा कौन पाई। बेस सबकिछर एक फैसला करने को हेब बाछा को हेब कर्तव्य आ प्रेम भितर जनक प्रेम से केबे प्रेम ही न पारे एमती केते कौन चलुथला तांको मुंडरे तथापि थरे सबकिछि परखी नेबाकु चाहुथिले से। भक भक धुआं छाड़ी सिगार को आश्ट्रे दली दे चेयर रू ओवरकोट झांपी नेले श्रीकांत। कला चश्मा लगे बाहरी पड़े लंबा लंबा पाहुंड पके हाथ लोडेड रिवॉल्वर। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करते इशारा रे मना कले ताको। चली चली जाई पहुँचिले निज बंगला पाखरे। संध्या ही आसुथाए गछ उहाड़ू देखा चेष्टा कले सबकिछि। एथर गोलक धंदार प्रतिटी पहेली खुली ही आसुला। गुप्तचरर कथा सबू परखी हो जाउथला। जीप गोटे लगी बंगला पाख अंधकार रे आखि आगे उभा थिला जीवनर चरम शत्रु। ता मुह न देखि पारिले भी श्रीकांत जानी सारी थिले शत्रुर परिचय। संतर्पण रे बाहर कले रिवॉल्वर। गोटे जंगल रे दुईटी सिंह रहिबा कदापि संभव नहे। ट्रिगर उपरे आंगुली रखी दृष्टि केन्द्रीभूत कले शत्रुर कलिजा उपरे। प्रतिटी गुली रे बोला थिला घृणार हलाहल विष। निश्वास खर होता क्रोधरे आखि लाल हो आसुला। सेपट जीप स्टार्ट है। गाड़ी गड़िबा आरंभ करते ढो ढो हो फुटी उठिला 3 राउंड गुली। अंधकार रे जोड़े गुली दिगहरा हेले भी गोटे गुली बाजिथिला ड्राइवर देहरे। मुख्य शत्रु खसी जाइथिला अल्पके। एथर हिसाब करबा बाकी थिला नीरू सह। बड़का 3 राउंड गुली भरा बंधुक नहीं क्षिप्र गति माड़ी चली श्रीकांत। चित्कार करी धसई आसुले बेडरूम आड़ को। प्रतारणार विष चरी सारी सारा देहरे। सामने पाइले खाली करदेवे बाकी तक गुली नीरू देहरे। जोर करी धक्काटे मारले बेडरूम कबाटे। धड़किना खोलीगला कबाट। आखि सामने ओभा नीरू। नीरंका देह थरुला किंतु आखि थिला शांत। श्रीकांत आखिरे प्रश्न एमती कहीं कल। तेबे कौन से शब्द नष्ट न करी से शक्त कले बंधुक मुठा। किंतु बंधुक उठेबा आगरू छाती रे बसला सशक्त छुराघात। से किछि बुझिबा आगरू सारा देहरे बसी सारी धारुआ छुरीर बेधड़क प्रहार। दुम करी उल्टी पड़ला श्रीकांतर देह। एबे भी तांको आखिरे थिला सेही असमाहित प्रश्न। खसी पड़थिला रिवॉल्वर। हाथारे रक्ताक्त खंडे छुरी धरी छिड़ा होइथिले नीरू। मुहरे वेदना और ओठरे थिला प्रसन्नतार एक अद्भुत हस। हेले
ହେଲେ ଆଖିରେ ଥିଲା ପ୍ରତିହିଂସା। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଫେୟାର ଇନ୍ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ ମିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। ଅଲବିଦା, ଅଲବିଦା ମାଇ ଲଭ୍। ହାତରୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଛୁରୀ। ଲଥକିନା ବସିପଡ଼ି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନୀରୁ। ନା ଥିଲା ପ୍ରତିହିଂସା, ନା ଥିଲା ଭୟ। ଥରି ଥରି କେବଳ କୁହାଟ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା ବୁକୁ ଫଟା କୋହ। ନୀରୁ ଓରଫ୍ ନୀରା ଆର୍ୟା 1902 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାଘପତ ଜିଲ୍ଲାର ଖେକ୍ରାନଗରରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନୀରା। 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହଇଜା ମହାମାରୀରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର କାଳ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅନାଥ ନୀରାଙ୍କୁ ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ସାହୁକାର ସେଠ ଛଜୁମଲାଲ କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତି। ସେଠ ଥିଲେ ନିଃସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ ନୀରା ହିଁ ଥିଲେ ସବୁକିଛି। ସମୟକ୍ରମେ ବ୍ୟବସାୟର କାୟା ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ସେଠ କୋଲକାତାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ କୋଲକାତା ଥିଲା ବ୍ୟବସାୟର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ, ତେଣୁ କୋଲକାତାରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତି କଲା। ନୀରା ଥିଲେ ଚତୁର ଓ ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେଠ ପ୍ରାୟତଃ ବାଣିଜ୍ୟ ସକାଶେ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ନୀରା ମଧ୍ୟ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ସେ ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା, ଇଂରାଜୀ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଭାଷାରେ ପାରଦର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲେ। ନୀରାଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ଉପନୀତ ହୁଏ। ସେଠ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି ଝିଅର କନ୍ୟାଦାନ ପାଇଁ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ସେ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଫିସର ଥିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜୟରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଏଭଳି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ସହ ନୀରାଙ୍କର ବିବାହ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ କରିଦେଲେ ସେଠ ଛଜୁମଲାଲ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ନୀରାଙ୍କର ଦେଶଭକ୍ତି ଥିଲା ଅଦମ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ନେତାଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିଲା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ। ନେତାଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ନୀରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଝାନ୍ସୀ ରେଜିମେଣ୍ଟରେ। ତେବେ ସିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସାହସୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ତା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅକ୍ତିଆର ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନେତାଜୀ ଜଣେ ଗୋଇନ୍ଦା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଫଳତଃ ସେ ହିଁ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଗୋଇନ୍ଦା। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଲେଶ ମାତ୍ର ସୂଚନା ସେଠଜୀଙ୍କୁ ନଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜୟରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ପୋଖତ ଗୋଇନ୍ଦା। ନାନା କାଠିକର ମିଶନରେ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ନେତାଜୀଙ୍କ ଛାଉଣି ଠାବ ଓ ତାଙ୍କର ନିଧନ ଦାୟିତ୍ୱ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ସମୟର କି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା! ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବି ଏକେ ଅପରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଶ ମାତ୍ର ଅବଗତ ନଥିଲେ। ତେବେ କିଛି ଦିନ ଉତ୍ତାରୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସେ ନୀରାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନେତାଜୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଏକ ସିକ୍ରେଟ୍ ମିଶନ। ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ସୁବାସ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ନୀରାଙ୍କ ଛୁରାଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଗୋଇନ୍ଦା ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କର। ଗିରଫ ହୁଅନ୍ତି ନୀରା। ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ବିଚାର ହେବା ପରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କୁ କଳାପାଣି। କଳାପାଣିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅମାନବୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଣ୍ଡାକାର କୋଠରୀରେ ରଖାଯାଉଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଆଲୋକ ଓ ପବନର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ତ ସ୍ୱପ୍ନ। ଘୋର ଥଣ୍ଡାରେ ବି ଖଣ୍ଡେ କମ୍ବଳ ବି ମିଳୁନଥାଏ। ମାସ ମାସ ଧରି ଏମିତି ବିତେ। ତଥାପି ଦେଶପ୍ରେମୀର ହୃଦୟରେ ଜଳୁଥାଏ ଦେଶପ୍ରେମର ବହ୍ନି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଥାଏ। ଦିନକର ଘଟଣା। ରାତି ଅଧ ହେବ। ଭୟଙ୍କର ଶୀତ।
सबुदिन परी समस्ते भूईरे शोई पड़ी थांती भाग्य को आधारे। हठात दुई जगुआली आसी खंडे कंबल फोपाड़ी देले नीरा उपरकू। प्रथमे नीरा खूब विरक्त हेले निद भांगी जिबारु, किंतु कंबल खंडे पाई तांको खूब शांति लागिला। शांति शोईगले से। सकाळे दुई जण कमार खंडे बड़ लुहा कटा कईची नहीं आसिले। साथरे थांती जेलर। नीरा को अनुभव हैला बोधे भगवान तांको डाक शुणिले, बोधे देश स्वाधीन होगा जाउछि, बोधे तांको मुक्ति मिलुछि। कमार जनक नीरा हाथरू शिकुली काटिबा आरंभ कले। शिकुली काटिबा समय हाथर किछि अंश को भी काटी दिए से जानी शुणी। खूब जंत्रणा सत्वे भी चुप रहंती नीरा। तापरे जेतेबेले तांको गोड़र शिकुली को काटिबा को जाए, सेतेबेले कमार जनक जानी शुणी लुहा हातुड़ी रे 2-3 पहाड़ पकई दिए गोड़ को। नीरा को भीषण कष्ट हुए। से विरक्ति मिशा कष्ट रे कहती, तुम्हें कण अंध जे तुमको देखा जाओ नहीं? तुम्हें कण अंध जे तुमको देखा जाओ नहीं? 3 थर मो गोड़ को मारी सारलानी। क्रूरतार हस हसी आउ जणे कमार कहे, आमे चाहेले तम हृदय भी प्रहार करिपारिबु, किंतु तमे हमर किछि करिपारिबो नाही। नीरा जानिथिले से सेठारे कृतदास भली जणे बंदी मात्र, तांका सह किछि भी हेई पारे। तथापि निज सम्मान को सम्मान दे लेंडाए छेप से कमार ऊपर को छाटी दे कहले, नारी को सम्मान करबा सीख, नारी सह ठीक भावे कथा कहबा सीख। जेलर जनक सबकिछि चुपचाप देखुतला। इतकरे से उत्क्षिप्त होई नीरा चुट्टी को मुठे धरी कहला, मते कहदे सुभाष बोस केउठी लुचिछि, मु तते निश्चय छाड़देबी। नीरा कष्ट मिशा स्वर रे कहले, समस्ते जानती से विमान दुर्घटना रे प्राण हरई सारिलेणी। तांका ठिकाना एबे केमती कहबी? ए कथा जेलर मन को पाइला नहीं। से नीरा को गोईठाटिए मारी कहला, देख मिछ कही लाभ नहीं, मु जाने सुभाष बंची, तोते शेष थर पाई पचारछि, कह शेष थर पाई सुभाष केउठी? एथर जातीयतार हस हसी नीरा कहले, अरे मूर्ख, से तो प्रति भारतीयर मनरे बसा बांधिचंती, प्रति देशभक्तर प्राणरे लुचिचंती। से तो पूजा पाउचंती मो हृदय रे। नेताजी बंचिचंती, से अछंती मो हृदय रे। ए केई पद कथा विष भली चरीगला जेलर देहरे। से क्रोधरे लाल ही पंझा मारिबा भली झांपी नेला नीरांक छातीरू लुगातक। उलग्न करिदे कमार को निर्देश देला नीरांक बक्षरू बक्षजको उतारी दबाको। निष्ठुर कमार बाहर कला तार बड़ कईची खंडक। घेरी रहिथिले ब्रिटिश दानव सबू पुरुष बेशरे। तथापि निडर थिले भारतीय देवी, भारत मातार वीरा कन्या। कमार जनक काटी देगला तांको स्तन को एक अधारुआ कईची रे एक चल्लाद भली। तथापि चुप थिले देशप्रेमी वीरांगना। ना से थरे चित्कार करथिले, ना से टोपे लुह झरई थिले, ना से कही देथिले नेताजींकर ठिकाना। सेदिन भारत मातार स्तनरू अमृत नहे रक्त झरीथिला। भारत स्वाधीन हैला। शह शह राजनैतिक बंदींक भली नीरा मध्य मुक्ति पाइले। स्वाधीनता पाइबा परे तांका आत्मा आनंदरे नाची उठिथिला। हेले तांका जीवन रे स्वाधीनतार कौनसी प्रभाव पड़ी नथिला। तांका साथी सहयोगी समस्ते निखोज थिले।
ଝାନ୍ସୀ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଓ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର କୌଣସି ଖବର ନଥିଲା। ନେତାଜୀ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାକି ଜୀବନ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଫୁଲ ବିକି ସେ ନିଜ ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନା ମିଳିଥିଲା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ, ନା ମିଳିଥିଲା କୌଣସି ପ୍ରଶଂସା। ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର 20 ଖଣ୍ଡକୁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ 20 ଖଣ୍ଡକ ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ମୀରା ତାଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ଘଟଣା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଲେଖକ ଫରହାନ ତାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ପରେ ଲେଖକ ମହାଶୟଙ୍କର କାହାଣୀ ସମୂହରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। 26 ଜୁଲାଇ 1998ରେ ମୀରା ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କ ବଳିଦାନର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବଳିଦାନର ଯୋଗ୍ୟ? ଆମେ ଇତିହାସ ପଢ଼ୁଛୁ ଓ ପଢ଼ି ଆସୁଛୁ। ମୋଗଲମାନଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୀରା ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବଳିଦାନ ନୁହେଁ। ଗୋଲାପ ଫୁଲ କାହାର ପସନ୍ଦ ତାହା ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୀରା ଆର୍ଯ୍ୟ କିଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁନା। ଏଥର ଭାବିବାର ବେଳ। ଆମେ ହୁଏତ କେବେ ମୀରା ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବଳିଦାନ ଓ କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରତି ମାଆଙ୍କୁ ଏକ ଗୁହାରି, ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ପିଏଇଲା ବେଳେ ଯଦି ସେ କେବେ ସ୍ତନକୁ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ, ତେବେ ସନ୍ତାନକୁ ମିଠା ପାହାରଟିଏ ଦେବା ସହ ତା ଭିତରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ପୁରାନ୍ତୁ। ସ୍ତନରୁ ଝରୁଥିବା ଅମୃତ ସହ ହୃଦୟରୁ ଜାତୀୟତାବାଦର ଫଲ୍ଗୁ ଝରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ସନ୍ତାନ ଭିତରକୁ। ପ୍ରତି ମା' ଭିତରେ ଜାଗି ଉଠନ୍ତୁ ନୀରା। ପ୍ରତିଟି ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ ନୀରା। ହୁଏତ ଏତକ ହିଁ ହେବ ବୀରାଙ୍ଗନା ଦେବୀ ଶ୍ରୀ ମୀରା ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଏକ ସସମ୍ମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୀରା ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏ ମହାନ ତ୍ୟାଗ, ମହାନ ଗାଥା ଶୁଣି ମୋ ଦେହ ତ ଶୀତେଇ ଗଲା। ସତରେ ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ, ତାଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ ଗାଥା ଆଗରେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା କେତେ ତୁଚ୍ଛ ମନେ ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା' ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଏମିତି ମହାନ ବୀରାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର, ମହାନ ଦେଶଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ପୋଷିତ କରିବା ସହିତ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶପ୍ରେମର ବହ୍ନିରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଦେଶପ୍ରେମ ଠାରୁ ବଳି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଦେଶଭକ୍ତି ଠାରୁ ବଳି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମଣିଷ ନିଜକୁ ଏମିତି ବି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇପାରେ। ମୀରା ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପରେ ସତରେ ମନଟା ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭରିଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ପାଖରେ ନିଜେ ଯେମିତି ଆମେ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମିତି ମହାନାୟିକାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ସତତ ପ୍ରଣାମ। ସତରେ ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନର କୌଣସି ବି ମୂଲ୍ୟ ନା ସରକାର ଦେଇପାରିବେ, ନା କୌଣସି ଲୋକ ବି ଦେଇପାରିବେ। ତଥାପି ଆମେ ଏତିକି ତ କରିପାରିବା ଯେ ଆମର ଉତ୍ତରଦାୟିତାମାନଙ୍କୁ, ଆମର ପର ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ମହାନ ଦେଶଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗାଥା ଟିକେ ଶୁଣାଇ ଦେଇପାରିବା, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରୀତିର ବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବା, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଏଇ କାହାଣୀଟି ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ କେମିତି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଇଛି? କେତେ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଦେଶଭକ୍ତିର ଫଲ୍ଗୁ ଯାହା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସେଥିରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାବିତ ହେଇପାରିଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। କହିବା ଜମାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ କରିବେ। ତେବେ ଏଇ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।